بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو انور الطارق بلاگز چینل۔ ناظرین کرام، حسب معمول آج پھر ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ جناب ناصر مرزا صاحب موجود ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہماری بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی ہمارے اس چینل پہ یہ لا کے اکارڈنگ جو ہیں بہت ساری موجود ہیں، تو اس میں ہمارے آئیڈینس نے، ہمارے ناظرین نے آلموسٹ یہ کوسچن کیا ہے اور فون کالز کے ذریعے بھی ہمیں پوچھا ہے اور کمنٹس کر کے بھی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آئندہ جو آپ سیگمنٹ کریں وکیل صاحب سے، تو اس میں خاص اس موضوع پہ کوئی بات کریں کہ جیسے ہمارے بہت ساری عوام جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، پولیس اسٹیشن جاتی ہے تو وہاں ان کا پرچہ چاک نہیں کیا جاتا ہے، بڑے چکر کٹوائے جاتے ہیں اور بار بار ان کو وہاں پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر لوگوں کو کبھی انصاف ملتا ہے تو کبھی بیچارے تھک ہار کر ویسے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں، اسی طرح اب ظلم و ستم کی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جناب سینئر ایڈوکیٹ جناب ناصر مرزا صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ ہمارے چینل پر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام کے یہ کوسچن ہیں آج ایڈوکیٹ صاحب کے، ہماری جو پولیس اسٹیشن میں ان کے جو پرچے ہیں وہ چاکنی کی جاتی ہیں، اس طرح سے پریشان ہوتے ہیں، تو پلیز آپ یہ بتائیں کہ کورٹ میں کیا پروویژن ہے اس طرح کا، یعنی ان کا پرچہ لگوانے کا، یا ان کو کس طرح سے انصاف ملے گا تاکہ وہ اپنا انصاف لے سکیں پولیس اسٹیشن کے تھرو بھی اور کورٹ سے بھی لے سکیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ جناب انور صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی دل کی گہرائیوں سے ہمیں عزت بخشی کہ ہم جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ مل کے جو ہماری ایک عوام کی طرف جو ایک ہماری ڈیوٹی ہے اس کو ہم پورا کریں۔ جزاک اللہ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا آج آپ کا کوشچن ہے بڑا اچھا اور بڑا بہترین کوشچن ہے، جی کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ جناب جو پولیس بابو ہیں، جی جو تھانے دار ہیں، جی جو خاکی وردی والے ہیں، جی سر، وہ عام آدمی کی بات نہیں سنتے۔ صحیح بات۔ یہ میں سوچتا ہوں، جب میں قانون کی پڑھائی کر رہا تھا جی اس ٹائم بھی میں کافی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جی جن سر۔ کی اکثر یہ شکایت ہوتی ہے۔ جی جی سر۔ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 2014 میں، جی سر۔ 2014 سے پہلے تو کچھ سینیریو اور تھا، جی سر۔ لیکن 2014 میں سپریم کورٹ، ایک بڑا اچھا سپریم کورٹ نے قانون بنایا۔ جی سر۔ اس قانون میں پولیس کی، میں کہہ سکتا ہوں کہ پولیس کو بونڈ کر دیا ہے۔ اچھا۔ پولیس کی اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہر پولیس اسٹیشن کے اندر جی سر۔ جو ایس ایچ او ہے، جو کنسرن پولیس اسٹیشن ہے، اس کی ڈیوٹی ہے جی ہاں۔ کہ اگر کوئی بھی درخواست جی ہاں۔ اس کے پاس آتی ہے تو اگر اس میں قابل جرم جی سر۔ کوئی ایسے ایلیگیشن لگائے ہیں تو اس میں تھانے دار کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس نے پرچہ چاک کرنا ہے۔ جی بڑے سخت الفاظ میں سپریم کورٹ آف انڈیا، جو ہماری عدالت عالیہ ہے، جو عدالت عظمیٰ ہے، جی سر۔ اس نے یہ بڑی لینڈ مارک سی ججمنٹ دی ہے۔ جی جی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اثر پڑ چکا ہے۔ جی جو پولیس کی پاور تھی، انفیٹرڈ پاور، جی ہاں۔ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تانا شاہی کہہ سکتے ہیں، جی ہاں۔ بڑے حد تک سپریم کورٹ نے اس کو کنٹرول کیا ہے۔ جی سر۔ جی اور آج کی ڈیٹ میں، ایز آن ڈیٹ ٹو ڈے، جی سر۔ آج کی ڈیٹ میں یہ حالت ہے۔ میں آپ کے چینل کے مادھیم سے جتنے بھی ہمارے لوگ سننے والے ہیں، جی سر۔ میں ان تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کسی بھی پولیس اسٹیشن میں یا پولیس چوکی میں جی سر۔ آپ جاتے ہیں، آپ کو اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں، جی سر۔ یا وہاں جا کے آپ ایسے ہی بات سناتے ہیں، جی ہاں۔ یہ کوئی قانون کے اندر مینشن نہیں ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ہوگی تو پرچہ لگے گا، جی سر۔ کیونکہ بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ جی سر۔ اب وہ کہاں سے جا کے اپلیکیشن لکھائیں گے؟ وہ جا کے کیسے دیں گے؟ پولیس اسٹیشن کے اندر جب آپ جاتے ہو تو ایس ایچ او ہے، اس کو پاس آپ جانا ہے، آپ نے اس کو یہ بات بتانی ہے، جی فلانے آدمی نے مجھے ایسا پریشان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ تو اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ اس پولیس افیسر نے خود اپلیکیشن لکھنی ہے۔ اچھا، یہ لا ہے؟ یہ لا ہے۔ دس از دا لا۔ پولیس، ہمارا کام ہے پولیس کو ہم نے صرف انفارمیشن دینی ہے، جی جی جس کو ہم کہتے ہیں اطلاع دینی ہے۔ جی سر۔ باقی اس کے بعد جو کام ہے وہ پولیس ایجنسی کا کام ہے۔ جی پولیس نے خود اس میں، اگر کوئی انسان اپلیکیشن لے کے جاتا ہے وہ تو بہت اچھا ہے، جی سر۔ لیکن اگر کوئی بندہ جا کے پولیس کو یہ اطلاع دے رہا ہے کہ فلانی جگہ پہ کاگنیزیبل افینس ہوا ہے، جی سر۔ میرے کاگنیزیبل افینس سے مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا کوئی افینس ہونا چاہیے، جی سر۔ تو وہ ہوا ہے، تو پولیس کی مینڈیٹری ڈیوٹی ہے جی سر۔ کہ پولیس اس میں پرچہ چاک کرے گی۔ جی جی اب یہاں پہ ایک سوال پیدا اور ہوتا ہے
जी सर। कि कई बार पुलिस पर्चा चाक नहीं करती। जी जी। आदमी एक बार थाने में आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, अल्टीमेटली पुलिस उसकी कार्रवाई नहीं करती। जी जी सर। उस हालात में उस आदमी ने अपने कंसर्न एसएसपी के पास जाना है। जी सर। क्योंकि अगर आप देखोगे पुलिस के अंदर एसएचओ के बाद अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर है वो एसएसपी है। जी सर। उसके पास आपने जाना है, आपने उस पहली एप्लीकेशन की कॉपी साथ लेके जानी है जी सर। कि जनाब फलाने डेट को, फलाने साल को, फलानी तारीख को, फलानी चौकी पे हमने ये एप्लीकेशन चाक की थी, जी जी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जी। उसके बाद आप एसएसपी साहब को बात बतानी है, एसएसपी साहब उसको दरखास्त को लेंगे और उस चौकी में भेजेंगे, उस थाने में भेजेंगे कि इसकी कार्रवाई की जाए। जी। ये आपके 2 कदम हो गए। जी सर। आपका पहला कदम हो गया पुलिस स्टेशन, जी। दूसरा कदम आपका हो गया आपका जाना एसएसपी के पास। जी सर। अब कई बार ऐसा होता है कि वो आदमी एसएसपी के पास भी जाएगा लेकिन वहां से भी उसका पर्चा चाक नहीं होता, फिर भी एक हालात बन गया। सही। उसके बाद जो आपका तीसरा कदम है वो है कोर्ट। जी। वो होगी आपकी अदालत। जी। आपने फौरी तौर पर जो भी आपके घर के करीब की जो अदालत है, जी सर। आपने वहां चले जाना है। जी। वहां जाके आपने वो जो 2 आपने जो पहले एप्लीकेशनें दी हैं वो साथ लेके जानी है, और तीसरी एप्लीकेशन आपने देनी है कंसर्न जो आपका एरिया के अंदर जो बैठा है वहाँ पे जो बैठेगा, उनके जज बैठेगा, उसको देनी है। जी सर। फिर कानून ये बोलता है कि कोर्ट के पास पावर है, अदालत के पास पावर है, अदालत उस एसएचओ को से पहले उसको पूछेगी जी सर। कि आप बताओ ऐसे क्या ग्राउंड्स रहे, जी। ऐसी क्या वजूहात रही जी। कि आपने फलाने आदमी का पर्चा चाक नहीं किया। सही। तो फिर अदालत एक ऑर्डर पास करेगी, वो जब अदालत ऑर्डर पास करेगी तो फिर तो पर्चा ना लगने की कोई सूरत पैदा नहीं होती है। सही। ये 3 ये चीजें हैं। अगर उसके बाद भी अदालत के अगर एक अदालत ने पर्चा के लिए एक ऑर्डर कर दिया, जी सर। उसके बाद भी पर्चा चाक नहीं होता है, जी। तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वहाँ फाइल कर सकते हो। अच्छा। तो लिहाजा ये जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारी जमहूरियत के अंदर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जी। ये जो प्रोविजन है, मैं आपके चैनल की वसादत से जी सर। जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है, जी जी। मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी बनती है तो आप इस तरह से अपने केस को प्रोसेस करें। और एक साथ में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जी। कि मेरी आवाम से ये एक दरख्वास्त है कि बिला वजह आप किसी पर दरख्वास्त न दें। जी। क्योंकि अब बिला वजह अगर आप दरख्वास्त देते हो जी। तो उससे क्या होगा कि एक पुलिस का टाइम वेस्ट होगा, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, और आहिस्ता आहिस्ता पुलिस का विश्वास खत्म हो जाता है। जी। फिर जो बेचारा एक सही इंसान है उसको भी इंसाफ नहीं मिल पाता। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सही। कि इस चीज़ का वो इंसान फ़ायदा ले जिसको इसकी अहमियत, जिसको इसकी कोई ऐसी परेशानी बनी है। मैं देखता हूँ, मेरी अभी 7-8 साल की यहाँ पे हो चुकी है, वकालत हो चुकी है। जी। मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे ही बिला, मैं सोचता हूँ कोई ऐसा इशू नहीं होता, लोग जाके देते हैं, दरखास्त देते हैं। सही। पुलिस का टाइम वेस्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने पैसे वेस्ट करते हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हैं, और अल्टीमेटली उनको कुछ हासिल नहीं होता। उससे क्या होता है, जो एक ईमानदार शख्स है, जो जिसको इंसाफ चाहिए, उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। ये मेरी आपके चैनल से एक अपील है, जहाँ तक भी आवाज़ पहुँचती है, जो मैंने ये बताया आपको, आप इस तरह से फाइल करें तो मुझे उम्मीद है कि आपका केस हल हो जाएगा। बिल्कुल। नाज़रीन कराम, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट थे जनाब नासिर मिर्ज़ा साहब, जो बता रहे थे कि किस तरह से आपने अपने इंसाफ के लिए अपने पुलिस स्टेशन जाना है। फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने 3 मरहले बताए कि पहले आपने पुलिस स्टेशन जाके एसएचओ को एप्लीकेशन देनी है। अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख सकते हैं तो ये पुलिस का भी काम है कि पुलिस खुद भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो लिखे और उसके ऊपर एफआईआर लगाए और कार्रवाई करे। उसके बाद अगर उस पहले मरहले में आपके वो एप्लीकेशन पर अगर एफआईआर नहीं लगती है तो आप एसएसपी के पास जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा मरहला जो है आप जज के पास जा सकते हैं, जो आपका मुतल्लिका वहाँ का कोई मजिस्ट्रेट है वहाँ से। तो इस तरह से बहुत प्यारी बातें आपको हमारे सीनियर एडवोकेट साहब ने बताई। तो नेक्स्ट नाज़रीन कराम, आप ज़रूर जिस तरह से हमारे चैनल के ऊपर हमारी ये कानूनी मशवरे सुनते हैं तो हमारे वकील साहब यहाँ पर मौजूद होते हैं। आपके जहन में जो भी इससे रिलेटेड, कानून से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके, फ़ोन कॉल करके हमें बता सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कानूनी मशवरे यहाँ से मिलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका भी। थैंक यू जनाब। थैंक यू सो मच।